ҳамватанони азиз, ҳозирини гиромӣ, бисёр шодам, ки имрӯз бароям имкони мулоқоти бевосита бо шумо фароҳам омадааст. ман дар сафарҳои хориҷии худ ҳамеша кӯшиш мекунам, ки агар имкон даст диҳад бо ҳамватанонамон, намояндагони диаспораи тоҷик ва созмонҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ҳатман дидорбинӣ карда, бо вазъи кору зиндагиашон аз забони худи онҳо огаҳӣ пайдо намоям ва дар доираи имкон барои рафъи мушкилоти онҳо кӯмак расонам. чунин мулоқоту дидорбиниҳои мо таи солҳои охир дар шаҳрҳои Москва, Бишкек, Астана, Санои Яман, Нью-Йорк, Пекин ва Сеул сурат гирифта буданд. қабл аз ҳама мехоҳам тазаккур диҳам, ки мавҷуд будани диаспораи тоҷик ва кору фаъолияти зиёда аз 6000 нафар муҳоҷирони меҳнатиамонро дар ҷумҳурии Бошқирдистон мо чун падидаи барои ҳарду ҷониб манфиатбахш арзёбӣ менамоем. зеро ин омил дар баробари ин ки талаботи бозори меҳнати Бошқирдистон мебошад, инчунин ба таҳкими муносибатҳои дӯстиву ҳамкориҳои сунбанди Тоҷикистон ва ин минтақаи ободи Федератсияи Россия мусоидат мекунад ва барои ташаккули гурӯҳи шарикони рушди кишвари мо аз ҳисоби соҳибкорону коршиносони бурунмарзии тоҷик шароити мусоид фароҳам меоварад. шумо имрӯз дар кишваре иқомат доред, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ шарики табиӣ ва стратегии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар арсаи сиёсати байналмилалӣ ва дар минтақаи Авроосиё давлати хеле фаъолу бонуфуз аст. густариши муносибатҳои гуногун арсаи дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо Россия ва субъектҳои алоҳидаи он дар стратегияи сиёсии хориҷии мо мақоми хос дорад. аслан сатҳ ва муҳтавои муносиботи Тоҷикистону Россияро на танҳо омилҳои геосиёсӣ ва манфиатҳои иқтисодӣ, балки ҳамчунин заминаҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва пайвандҳои инсонӣ муайян мекунад. ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия сол аз сол рушду тавсия пайдо мекунанд. алҳол Россия дар миёни дигар кишварҳои шарику ҳамкорамон аз лиҳози ҳаҷми сармоягузориҳои мустақим ба иқтисоди Тоҷикистон ва миқёси тиҷорати дуҷониба бо кишвари мо ҷойи аввалро ишғор менамояд. ҳамгироиву ҳамкории сохторҳои низомии марзбонӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҷамъиятӣ миёни ду кишвар сол ба сол тақвият пайдо менамояд. ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия дар соҳаи маориф, илм ва фарҳангу иттилоот низ хеле назар ҳастанд. тавсияи мибаъдаи равобити ҳамаҷонибаву гуногун арса, вусъат бахшидани ҳамкориҳои низомиву техникӣ бо ин давлати дӯсту бародар умдатарин ҳадафи Тоҷикистон мебошад ва минбаъд низ чунин хоҳад монд. дар мавзӯи равобити Тоҷикистону Россия сухан гуфта наметавон мавзӯи муҳоҷирати меҳнатиро, ки аз ҷумлаи масъалаҳои бисёр муҳим мебошад, аз бадди назар дур кард. бинобар ин яке аз мавзӯъҳое, ки дар мулоқотҳоямон бо роҳбарони давлати Россия аз ибтидои солҳои 2000 мавқеи доимӣ дорад, ин ҳаллу фасли масъалаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи онҳо дар ин кишвари паҳновар мебошад. ҳукумати Тоҷикистон дар масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷумла дар самти ҳимояи ҳуқуқи иҷтимоии муҳоҷирон то имрӯз корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст. бо дарки аҳамияти масъалаи танзими муҳоҷирати меҳнатӣ ва бо мақсади ташкили низоми ягонаи идоракунии раванди муҳоҷирати меҳнатӣ дар хориҷи кишвар ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ аз ибтидои соли 2011 хадамоти муҳоҷират ба фаъолият шурӯъ намуд. ҳанӯз моҳи октябри соли 2004 барои ба низом даровардани раванди муҳоҷирати меҳнатӣ созишномаи байниҳукуматии Тоҷикистону Россия дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ба имзо расида буд.
جهتی به تنظیم درآوردن روند مهاجرت مهنتی چندی قانون اینچنین فرمانهای پرزیدنت و قرارهای حکومت مملکت از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره مهاجرت، کنسپسیای سیاست دولتی مهاجرتی جمهوری تاجیکستان، کنسپسیای جمهوری تاجیکستان درباره مهاجرت مهنتی به خارج، استراتژی ملی مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج برای سالهای 2011-2015، کنسپسیا درباره جلب هموطنان برون مرزی همچون شریکان رشد کشور به تصویب رسیدند و عملی شده ایستادند. برای تحکیم همکاری بین دولتی تاجیکستان و روسیه در ساحه مهاجرتی مهنتی با در نظر داشت از ابتدای سال روان جداً تغییر یافتن قانونگذاری مهاجرتی روسیه ما در سطح بین حکومتی به خاطر حل و فصل مشکلات اساسی مهاجران مهنتی ما در نظر رهبران عالی این کشور دوست یک چند مسئله را گذاشتیم. سخن درباره چی می رود؟ اولا با سبب نوآوری ها در قانونگذاری مهاجرتی روسیه ما هرچه زودتر وارد نمودن تغییر و علاوه را به سازشنامه بین حکومتی درباره فعالیت مهنتی و حمایت حقوق مهاجران از 16 اکتبر سال 2004 کاملا ضرور می شماریم. ثانیاً با اشتراک هر دو جانب باید لایحه 3 سازشنامه نوی بین حکومتی درباره جلب متشکلانه شهروندان جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن فعالیت کاری در حدود فدراسیون روسیه آید به همکاری ها در سمت سئورته اجتماعی و نفقه و دایر به معین نمودن مقام نمایندگی خدمات مهاجرت جانب ها در قلمرو یکدیگر در دوام سال روان تهیه و بعداً به امضا رسانیده شوند. ما نیت داریم که هرچه زودتر با برطرف کردن یک قطار مشکلات امروزه مهاجران مهنتی امان در قلمرو روسیه موفق شویم. در این سمت من دراز کردن مهلت فعالیت کاری توسط پاتنت و بودوباش در قلمرو روسیه برای شهروندان تاجیکستان از 1 تا 3 سال به خارج گردیدن از حدود این کشور، مقرر نمودن مهلت سپاریدن حجت‌ها و گرفتن پاتنت تا 90 روز، ضرورت لگالیزاسیای مهاجران مهنتی ما که در روسیه به حقوق ویرانکنان ناچیز را دادند از جانب مقامات رسمی روسیه اعتراف نمودن معلوماتنامه و سرتیفیکات طبی جمهوری تاجیکستان که برای مهاجران مهنتی در تاجیکستان پیش از سفر به کشور بودوباش و فعالیت مهنتی داده می شود و صورت بخشی به روند تهیه و امضای عهدنامه بین دولتی آید به همکاری در ساحه تأمین مهاجران مهنتی با نفقه را در نظر دارد. ولی بعضی عامل و سبب‌های وجود دارند که از خود ما وابسته‌اند. قسم زیادی مهاجران وقتی به روسیه عزم سفر می‌کنند نمی‌دانند که با چه کاری مشغول خواهند شد. رقم‌های آماری نشان می‌دهند که زیاده از 30% آنهایی که به مهاجرت می‌روند یگان اختصاص ندارند. تخصص زیاده از 60% مهاجران با کارهایی که در مهاجرت مهنتی با آن مشغولند مطابقت نمی‌کند. به دانستن زبان روسی و به داشتن اختصاص معین آنها فقط به دریافت کارهایی که برای انجام دادنشان دانستن زبان و مهارت کسبی طلب کرده نمی شود امید می‌بندند. بنابراین در اکثر موردها آنها به دست کارفرمایان خصوصی که می‌خواهند قوه کاری از آن داشته باشند می‌افتند. کارفرمای خصوصی منفعت‌دار نیست که حجت‌های کارگرانشان را طبق قانون به رسمیت درآورند و به دولت انداز سپارد و این سبب می شود که مهاجران به حالت آدمانی می افتند که در حدود کشور دیگر به طور غیر قانونی بود و باش دارند. از جانب دیگر سطح غیر کافی معرفت حقوقی مهاجران مهنتی ما باعث می گردد که برخلاف قاعده و قانونهای کشور بود و باش رفتار می کنند و از جانب کارمندان مقامات مربوطه از کشور خارج کرده می شود. در برابر در مرکز توجه خیش قرار دادن مسائل مهم روزگار مهاجران مهنتی کشورمان دولت و حکومت تاجیکستان دایر به مسئله در داخل کشور با جای کار تامین کردن قوه کاری مملکت
همه چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. انشاءات عظیم استراتژی به نقشه گرفته شده که حالا در کشور ما ساختمان چندی از آنها آغاز گشته است. هزارها نفر کارگران و متخصصان را می توانند با جای کار تامین نمایند. تشکیل کورس‌های کسب آموزی، دادن قرض‌های امتیازناک برای تشکیل صاحبکاری، جدا نمودن قطعه‌های زمین برای تأسیس خواجگی‌های دهقانی، همچنین فعالیت در ساحه انرژتیک، نقلیات، ساختمان، کشاورزی و صنعت سبک و خوراکواری از جمله تدبیرهایی میباشند که حالا در مرحله تطبیق عملی قرار دارند و با پس کردن سطح شدت مهاجرت مهنتی هموطنان ما به خارج از تاجیکستان نگرانیده شدند و رقم‌های آماری نشان می‌دهند که با مقصد مهاجرت مهنتی به خارج کشور رفتن شهروندان کشور تا کم شده ایستاده است. هموطنان گرامی، روابط مستقیم تاجیکستان با منطقه‌های گوناگون روسیه که 67 سوبیکت فدراسیون روسیه را در بر می‌گیرد، از جمله با جمهوری باشکردستان سالهای آخر در حال گسترش است. در این زمینه ده‌ها سازشنامه‌های مهمی همکاری به امضا رسیدند. گسترش همکاری را با منطقه‌های روسیه ما چون یک عنصر ضروری مناسبات عمومی دو کشور ارزیابی می‌نماییم. عموماً می‌توان گفت که این روند یعنی وسعت یافتن مهاجران مهنتی یک پدیده گلوبالی است. در این اساس جانب تاجیکستان بسیار منفعت‌دار است که با منطقه‌های مترقی روسیه مانند جمهوری باشکردستان همکاری سودمند داشته باشد. قابل ذکر است که باشکردستان یکی از اولین منطقه‌های کشور روسیه بود که تاجیکستان صاحب استقلال با آن سازشنامه همکاری بست و این اقدام در سالهای سنگین و دشوار 1990 با ما امکانی تا اندازه نگاه داشتن رابطه‌های قبلی خواجگی را فراهم ساخت. باشکردستان سالهای آخر در رشد اقتصادی، جلب سرمایه، حل مسائل اجتماعی اکولوژی به دستاوردهای نظررس نائل گشته است و برای گسترش همکاری سودمند امکانیت‌های زیاد دارد. امروز تاجیکستان و باشکردستان نمونه‌های روابط سودمندی دارند که از دوران شوروی باقی ماندند یا در دوران صاحب استقلالی کشور ما میان سوبیکت‌های خواجگیدار ساحه‌های گوناگون عرضی وجود کردند. ما جانبدار هستیم که این رابطه‌ها توسعه یابند و آماده ایم این روند را در سطح دولتی همه جانبه دستگیری نماییم. برای این به نظر ما در نوبت اول ضرور است که دایره‌های صاحبکاری دایر به امکانات و نیازهای یکدیگر بیشتر اطلاع داشته باشند. سال گذشته روند همکاری تاجیکستان و باشکردستان تکانی ضروری یافت. قبل از همه این تکان را سفر پاساله سرور جمهوری باشکردستان به تاجیکستان در دایره برگزاری سمیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و ملاقات هیئت‌های حکومتی ما در چارچوبه فارومی همکاری‌های بین منطقوی و کنفرانس مربوطه در شهر مسکو در ماه اکتبر سال گذشته ایجاد ساختند. امروز بین منطقه‌های تاجیکستان و باشکردستان رابطه‌های مستقیم راه اندازی شده. هر دو جانب گروه‌های کاری تأسیس دادند و عرصه‌های همکاری را معین کردند. صنعت سوزشواری و استخراج معدن، استحصال مساله ساختمان، صنعت خوراکواری، سبک و کارکرد محصولات کشاورزی از جمله آنها میباشد. ما می‌دانیم که باشکردستان در این ساحه امکانات فراخ دارد. در تاجیکستان نیز چنین امکانات‌ها موجودند. اطمینان دارم که با سعی و کوشش یکجایه ما قادر خواهیم بود که شکل و راه‌های گسترش همکاری‌های سودمند را پیدا و عملی سازیم. ساحه توریسم و سفرهای متقابل هیئت‌های ایجادی و ورزشی نیز از سمت‌های بهترین همکاری بوده می‌تواند. دوستان عزیز، باعث قناعتمندی است که در هر منطقه و شهرهای بزرگ روسیه مرکزهای فرهنگی و جمعیت‌های تاجیکان فعالیت می‌کنند. این جمعیت‌ها که شماره آنها حالا به 82 رسیده است، در برابر اجرای کارهای مربوط به حل مسائل اجتماعی مهاجران اقدام‌های فرهنگی نیز انجام می‌دهند و در روزهای جشن‌های ملی معرکه‌های شادمانی برگزار می‌نمایند. موافق این مقصد است و عین مدعا خواهد بود که اگر این جمعیت‌ها
این کارها نه فقط در روزهای عید بلکه در دیگر روزها نیز برامانند تا اینکه هموطنان ما از فرهنگ و تمدن خویش همیشه باخبر باشند. میخواهم توجه شما را به مسئله‌ای که امروزها باعث تشویش و نگرانی تمام جامعه جهانی گشته است جلب نمایم. این مسئله فعالیت بیش از پیش افزاینده گروه تروریستی به نام دولت اسلامی عراق و شام و روند خطرناک گرایش جوانان به این حرکت افراطی و تندگرا میباشد. جنایت‌های وحشتناک این گروه تروریستی که با کشتن هزاران آدمان بیگناه، پیرانسالان و زنان و کودکان صادر نموده است، نشان می‌دهد که هدف بنیادگذاران و رهبران به نام دولت اسلامی بی‌آبرو کردن اسلام و در دین انسانها جا کردن ترس و هراس از این دین مقدس است. زیرا افراطگرایی، خشونت و دعوت به تروریسم خلاف ارزش‌های اسلامی هستند و باعث بدنام کردن دین مبین اسلام و سبب گسترش اسلام هراسی می‌شوند. من در بسیار ملاقات و سخنرانی‌های خود دائم اصرار می‌دارم که اکستریمیسم و تروریسم، زورآوری و خشونت و قتل و کشتار با دین مبین اسلام یگان رابطه یا عمومیت ندارد. زیرا اسلام دینی صلح و صلاح و آیینی ترحم و انسان دوستانه میباشد. خصوصا مذهب حنفی اسلام که ما پیرو آن میباشیم و تعلیمات اساسدار آن امام اعظم که پیر مذهب ما میباشد، انسانها را به تحملگرایی و مراسا و مدارا دعوت میکند. بنا به معلومات سازمان ملل متحد، امروز در صفحه گروه تروریستی دولت اسلامی هزاران نفر تروریستا تقریبا از 100 کشور جهان از جمله از کشورهای پسا شوروی می جنگند. شماره زیاد گماشتگان را شهروندان کشورهای اروپای غربی تشکیل می دهند که در میان آنها زنها نیز هستند. این حالت بیانگر مکاری و حیله‌گری ترغیباتچیان و سادگی و زودباوری جوانان می باشد که به دام فریب تروریست‌ها افتاده به سوی خاور میانه را پیش گرفتند. هیچ کسی صاحب عقل و صالح فکر و آگاه با تجاوزکاران همراه نمی شود. زیرا از اخبار هر روزه که توسط شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی پخش می گردد عیان است که آنهایی که خود را احیاگر اسلام ناب می نامند دشمن اسلامند و دستهایشان به خون مسلمانان و آدمان بیگناه آغشته است. این جنایتکاران نه تنها با زنده ها بلکه با مرده ها نیز می جنگند و دست به خراب کردن قبرها می زنند. آثار تاریخی و مجسمه های باستانی که عصرهای زیاد پابرجا بودند حالا به خاک یکسان گشتند. این جنایتکاران قصد دارند مقدسات زیاد اسلامی را نیز خراب کنند. تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهند که گروه‌های تندرو در بیشتر مورد در میان مهاجران و آنهایی که از محیط خانواده دور افتادند تبلیغات خود را برآ می‌مانند. زیرا جوانانی که بالای سرشان شخص مصلحت‌دeh و نصیحت کننده ندارند می‌توانند با آسانی فریفته ترغیبات گروه‌های تندرو و افراطگر شوند. بنابراین شما همدیاران عزیز که با کشور دوست و برادر روسیه با نیت نیکی با مهنت حلال تامین کردن زندگی آسوده حالانه پدر و مادر و نزدیکان و پیوندانتان آمده اید، خوب مهنت کنید، با همدیگر اتفاق باشید، همدیگر را دستگیری نمایید. آنهایی که کلانسال و با تجربه هستند باید هدایتگر جوانان باشند، با آنها راه درست زندگی را فهمانند، به خودشناسی و خودآگاهی دعوت نمایند، راه فرق کردن نیک و بد و حق و ناحق را یاد دهند. شما خوب می‌دانید که مردم تاجیک برای دیگران همیشه نمونه آدمگری و انسان دوستی، اخلاق و آداب نیک، صلح و دوستی و فرهنگ پروری و زحمت دوستی و آبادگری میباشد. در اکثر صحبت‌هایی که ما با رهبران سطح‌های گوناگون روسیه انجام میدیم این مسئله مخصوص و با مینت‌داری تاکید می‌گردد. هر یک شما باید این خصلت‌های نیک و حمیده ملی‌مان را من بد نیز پاس دارید، جوانان را از راه بد گردانید
از اهل خاندان و نزدیکانتان که در وطن هستند بیخبر نباشید و دائم در فکر وطن، آبادی آن، بالاروی آبروی تاجیکان باشید. در خاطر داشته باشید که ما نیز همیشه در فکر شما و انتظار شما هستیم. تمام سعی و تلاش خود را با آن روانه می‌سازیم که مسئله و مشکلات کار و فعالیت و بود و باش شما را حل و فصل کنیم. با همه شما تنصیحاتی، خوشروزی، روزگار آباد و سعادت زندگی آرزومندم.